नमस्कार दर्शक बंधु। तो आजिर एही वीडियो माध्यमरे मु आपणंकु जणाइबाकु चाहूँची जे चाणक्यंकर केतोटी शक्तिशाली नीति बा जनकु परास्त करिबार नीति जहा प्राचीन हेले मध्य आजिका जुगरे ताहाकु सत्य बोली प्रमाणित करा जाए। तो यह हेउछि एक गुप्तचर नीति अटे, अर्थात शत्रु को किपरि नष्ट करिबा। तो ताकु नेई आजिर एही वीडियो माध्यमरे तुमको मु एपरी 5टी गुप्त नीति कहिबाकु चाहूँछि जहाँकि आपणंकर जीवन पूरा बदलाई देव। तेणु वीडियोटी को फास्ट रु लास्ट जाए देखंतु। प्रथमरे लोकमानंक उपरे सबुबेले तीक्ष्ण दृष्टि रखिबाकु पड़िबो जे लोकमाने तुम विषयरे कौन कहउछंती आउ कौन करिबाकु चाहुछंती। तो आपण सेही कथा उपरे सबुबेले तीक्ष्ण दृष्टि रखिबे, जहा फलरे से जहा भी कथा हेउथिबे आपण जानी पारिबे आउ ताकु खंडन करी तुमे किपरि आगकु जाई पारिबो तुम कार्य तुमे करिबा उचित अटे। जदि आपण एहाकु एक विकसित कार्य भावरे एहाकु खंडन करि चलिबे तेबे तुमकु एक विकसित बा एक भल व्यक्ति भावरे परिगणित कर, जहा फलरे लोकमाने मध्य तुमकु अधिक साहस देबाकु लागिबे एवं सबुबेले गोटिए कथा मनरे रखी आगकु बढ़िबे जे मु जेकोनोसी भी काम करिबी सेथिरे केबे मध्य हार मानिबी नाही। हुए तो आजी जीति पारिबी नचे काली हुए तो नुआ करी आसी पारिबी। तेणु आपणंक मनरे एही भावनाटी रखिले ही तुमे आगकु जाई पारिबो, नचे केबे मध्य नुहे। तेणु मनरे सबुबेले एक नुआ भावना बा नुआ आशा रखी सबुबेले जे कोनोसी कामरे मध्य साहस रखंतु, जहा फलरे आपण सक्सेस हेबारु केही मध्य रोकी पारिबे नाही। द्वितीयरे देश एवं निजर आत्मसम्मान प्रति ध्यान रखिबा, नचेत आमे मध्य बहुत असुविधारे पड़ी पारिबा। काहींकि ना आजिकालिका दुनिया रे देशरे बढ़ी चालुथिबा किछि सोशल मीडिया रु सबुबेले अपडेट रुहंतु, जहा फलरे तुम प्रति आसुथिबा जे कोनोसी स्पाम रु मध्य दूरेई रुहंतु आउ नचेत आपण मध्य बहुत असुविधारे पड़ी पारिबे। तेणु एही सबुरु आपण दूरेई रहिले सबुबेले कोनोसी ना कोनोसी कामरे सक्सेस हेबे, नचेत केबे भी होई पारिबे नाही। आउ आत्मविश्वास तो सांग माने आत्मविश्वास हेउछि आम प्रति थिबा बा लोकमानंक प्रति थिबा एक भावना अटे, जहाँकि मनीष मनरे आसुथिबा जे कोनोसी समय बा धैर्य को से स्थानित करि दिए, जहा फलरे आमर नेक्स्ट बा परे कौन हुए आमे ताहाकु ही चिंता करि थाउ, जहा फलरे आमर आत्मविश्वास मध्य बढ़िबाकु लागि थाए। तेणु सांग माने केबे हेले निजर आत्मविश्वास हरांतु नाही। जेउ व्यक्ति निजर आत्मविश्वास हरेई कुहे जे मु एहा करि पारिबी आउ एथिरे ही मु बहुत सक्सेस हेबी, सीए जेतेबेले आपणंकु गर्व करिकी कुहे सेतेबेले आपण किछि भी कुहंतु नाही आउ
ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଖାଲି ଏତିକି ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସିଓର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇକି ହିଁ ଆସିବି। ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ। କେବେ ହେଲେ ବି ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେହି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଏକ ଜାଲ ପରି ବିଛାଇ ଦେଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ତୁମକୁ ସେ ଏକ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି, ତେବେ ତୁମେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ? ତା ଉପରେ ଏକ ଖଣ୍ଡା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ନା ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ନା ସେଠାର ଉଚିତ ସମାଧାନ ବାଛିବେ, ନା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତ ଏହାର ଭାବନା ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଘୂରି ବୁଲୁଥିବ। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ କହିବି ଯେ ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ତାର ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ସେ ନିଜେ ବି ସାହସୀ ଭାବି ତୁମକୁ କୌଣସି କାମରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଲାଗୁଅଛି, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ। ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କୌଶଳତା ଥିବା ଦରକାର ଅଟେ। କେବଳ ଖଣ୍ଡା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାର ଉଚିତ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ବାଛିବା ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଯଦି ନିଜର କୌଣସି ଘର ଲୋକ ଯଦି ତୁମକୁ କୌଣସି କଥାରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେଠାରେ କିଛି କ୍ରୋଧ ହିଂସା ନ କରି ସେଠାରୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଆସିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ସେଠାରେ କ୍ରୋଧ ହିଂସା କରିବା, ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏକ ଫିଲ୍ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରୋଧ ହିଂସାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ସହସ୍ର ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜାଲ କରିଦେଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉ କେବଳ ସେହି ଜାଲରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏତେ ତଳେ ପକାଇ ଦିଅନି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଏଠି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବି। ତ ଆପଣ ଏକଥା ଭାବିଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି କଥା ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବି ଆଉ ବହୁତ କିଛି କରିବି, କେବଳ ଏହି ଦୁନିଆ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କରିବି, ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନରେ ହୁଏତ କିଛି ରହିଲେ କି ନ ରହିଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହାକି ସମୟ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏପରି କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ଯାହାକି ସମୟକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ। ତ ସମୟ ହେଉଛି ଏହି ଜଗତର ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଟେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜିଦ୍ ରଖି
କାମ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ତ ଚାଣକ୍ୟ ନମ୍ବର ଶେଷ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ପ୍ରତି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଖରାପ ଭାବନାରୁ ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏକ ବାହାନା ବା ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବା ଆମ ପ୍ରତି ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ତେଣୁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ପରି ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମେ ଏକ ଲୋକ ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ଭୟ ଦେଖାଇ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ବା କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାକୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିପାରିବା। ତେଣୁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ଏକ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭୟାନକ ଅଟେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପ୍ରତି କୌଣସି ବି ଏକ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଉଚିତ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସମ୍ବିତ ମୋଟିଭେସନାଲ ଲାଇଫକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।